गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये पावन 400 साला प्रकाश गुरपुरब बड़े वड्डे पद्धर ते समागम उलीके गए सन। बड़ा उत्साह सी, हर पासे तो बड़ा उमाह सी कि इनू बड़े शरधा सत्कार नाल वड्डे पद्धर ते मनाउणा है। पर सब कुछ मालक वाहिगुरू जी दे हुक्म विच है। जो अज दे हालात ने उस अनुसार वो प्रोग्राम सारे संकोच दिते गए। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दर नाल जिसनों प्यार है, वो गुरु की संगतां राती भी वड्डी तादाद विच सन, हुण भी आ रहीआं ने। सब नूं निमरता सहित बेनती है कि दर्शन करके तुसी निकलदे रहो। भी ज़्यादा तादाद विच तुसी इत्थे रुकना नहीं है। ये निमरता नाल बेनती है। सामने तुसी मत्था टेक चुके हुंदे हो ते पिछले पासे शहीदी अस्थान ते मत्था नहीं टेकना, सिर्फ दर्शन करके सिर झुका के ते अगे निकलते रहो ताकि ज़्यादा रश ना होवे, पिछे संगत ना रुके। ये बेनती जरूर प्रवान करो, ये जरूरी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत हर पासे वरत रही है। 10 तो 11 बजे अज सवेरे 10 बजे सहज पाठां की इत्थे समाप्ति भोग दे श्लोक पढ़े जाने ने। श्लोक महला नावां दा पाठ संगती रूप विच कीता जावेगा। जो संगतां ने 400 पाठ किते फरीदाबाद, बॉम्बे या होर शहरां विच कीते ने, वो सारी संगतां लाइव टैलीकास्ट राहीं शामिल होणगीਆਂ। इत्थे दा हैड गंथी सेवादार होण दे नाते मेरी बेनती है कि चढ़दी कला टाइम टीवी ते होर यूट्यूब चैनल, फेसबुक, होर कई चैनलों ते लाइव आवेगा। तुसी घरां च बैठे जे किसी ने सहज पाठ नहीं भी कीता है तां भी श्लोक महला नावां दा पाठ जरूर करो ते एक पुकार, एक अरदास करिए गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों विच कि इस महामारी तो सतगुरु आप सरबत संगत पंथ अते इंसानियत की रखिया करन। ये बेनती आप सारिਆਂ ਨੂੰ है सांझे तौर ते। अज की कथा की सेवावां पंथ की अजीम शख्सियत, पंथ प्रसिद्ध विद्वान सत्कारयोग बाबा ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ जी मुंडा पिंड संप्रदाय बाबा विधि चंद निभा रहे हैं। सुंदर अंदाज विच सुंदर प्रमाण दे के कथा करते ने। टिक के कथा का आनंद माणो। जे तुसी लोग जिथे जिथे ज़्यादा रश होवेगा तुहानू सेवादार बेनती करनगे हथ जोड़ के भी तुसी दर्शन करके निकलते रहो। वो बेनती जरूर प्रवान करना। सांझे तौर ते सब लई अरदास है। तेग बहादुर सिमरै हर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाए। जिन्हां ने अरदास करानी है वो जरूर बाबा जी की हजूरी दे नेड़े तो लंघण, बाकी दर्शन करके निकलते रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूरन नैण है। गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदाहरण है। गुरु तेग बहादुर आसरापा अफजाल, जीनत आराए महफिले जाहो जलाल। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलू मह सका।
ਸਾਧਨ ਹੇਤੁ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਅਗੰਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਲੇਹੇ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹ। 902 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਰਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਦਛੇਦ ਕਰੋ। ਨਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਰ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ, ਗਰੋਹ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਆਇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
ਸੁਧ ਲੇਹੇ। ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ, ਸੁਧ ਰੱਖ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਵਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹ। ਛਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਦ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਧ ਨੂੰ। ਜੋ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਾਸਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਰਥ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਤਰਨਾ ਪੋ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ। ਤਰੁਣਾਪਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਚਪਨ ਅਗਿਆਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਜਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਵਰਗੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਿਰਦ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਉਰਝਾਨਾ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਿੱਧ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੁਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਨਾ ਛੱਡੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਚ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਰਜਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟਕਿਆ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਿਹੇ ਠਾਕਰ, ਸੋ ਤੈ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਵੇਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਅਮੁੱਲਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਠਾਕੁਰ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਰਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਸਾਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਮਰਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਤਾਕੋ ਗਾਇਓ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਗ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਹਿਮ ਇਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਮਖ ਆ ਪਲਕਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦ ਕਹਾ ਕਰਤ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਫਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਮਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਰ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਸਾ ਹੈ,
ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛਲ, ਇਹ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਰਨ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਚਿੰਤਾ ਮਣ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਵੇਗਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਮਿਟਾ ਦਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੇਤ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ, ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਨਾ ਜੋਹੇ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਵਾਲਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਤ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਤੇਰਾ ਵੱਡ ਗਮਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਹੋਵਹਿ ਤੂੰ ਅਮਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇਗਾ, ਹੋਵਹਿ ਤੂੰ ਅਮਰ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਬਿਕਮ ਇਮੋਰਟਲ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 1678 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਾਕ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਓ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਰਖਬੇ ਹਿਤ ਜਗ ਬੀਰਜ ਹਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ,
ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਵੰਡਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੌੜੋ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਉੱਠਦੇ। ਪਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਗੁਰ ਸਿਸ ਕੋ ਬਦਨ ਕੀਨੀ ਅਤ ਹਿਤ ਲਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਕਸ ਬਦਨ ਕੀ ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਅਖੰਡ ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ। ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਅਖੰਡ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ। ਚਾਹੇ 7 ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੀਨ ਰਸ਼ ਸੰਕਟ ਹਰੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1699 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋਰੀ, ਬਿਦ ਰਚੀ ਰੁਚਿਰ ਰੁਚ ਬੋਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੈਂਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਸਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਸਮ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 9ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲਾਰਡ, ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਜੇ 13-14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰਤ ਮਾਹੇ ਬਰਜੰਤ ਬਹੁਤ ਘਰ ਹਟਤ ਨਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 14 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਿਦ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਆਹੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਗੇ,
ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੋਥ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ, ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਰੁਮਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਟਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੋ ਧਰ ਲੂੰਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੇ ਆਗੇ, रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे, पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। गज वज के पातशाह ने ऐलान कीता सी। भाई नंद लाल कहंदा इन्हां दो नेत्रां नाल मैं उहदी तलवार चलदी वेखी है। 52 कवियां चों सिरमौर कवि गुरु गोबिंद सिंह दे दर दा कहंदा, तेग राह फताहा गुरु गोबिंद सिंह, जानो दिलरा राहा गुरु गोबिंद सिंह। फारसी दे परशियन दे बोल ने उस महापुरुष दे फताह कहंदे ने खोलण वाला। फताह दा मतलब है लहराउण वाला, बुलंद करन वाला। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह ऐसी तलवार लहराउंदे सन, सिख जगत दा तख्त बुलंद हो जांदा सी, जय जयकार हो जांदी सी। ते जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते आउंदा सी उहनूं सुख नसीब हो जांदा सी। प्यारियां दी जान नूं रखण वाला गुरु गोबिंद सिंह शमशीर दा धनी, उहदे वर्गा कोई दूजा नहीं होया। बाणी दा फरमान है, गुरु नाल तुल ना लगई खोज डिठा ब्रह्मंड। गुरु दे तुल कौन है जिहड़ा जंग विच उहदे अगे टिक सकदा। खैर महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने बेअंत जंगां जित्तियां। गुरु हरगोबिंद साहब ने रुमाल ते कटार खुश होकर बाबा तेग बहादुर साहब नूं दित्ती। इथों जंग जित के गुरु साहब परिवार दे समेत कीरतपुर साहब जांदे ने। समा आया गुरु हरगोबिंद साहब पंज भूतक शरीर त्यागण लगे। गुरता दा मालक गुरु हर राय साहब नूं थाप दिंदे ने। गुरु तेग बहादुर साहब नूं माता गुजरी नूं माता नानकी नूं बाबे बकाले भेज दिंदे ने। बाबा बकाला साहब गुरु तेग बहादुर साहब दे नानके सन। महाराज उत्थे चले गए। बड़े शांत चित सुभाਅ दे मालक, एक रहण लई बेसमेंट एक भोरा बना लिया, उत्थे एकांत विच रहिंदे ने। दूसरे बन्ने गुरु हर राय साहब पंज भूतक शरीर त्याग के अपनी अगम्मी गुरु नानक वाली जोत गुरु हरकृष्ण साहब विच टिकाउंदे ने। गुरु हरकृष्ण साहब लुकाई दा दुख रोग सोग हरदे होए दिल्ली दे विच पंज भूतक शरीर त्यागण लगे ने। सिखां पुछया जी किहदे लड़ ला के चले हो?
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲੇ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਵਿਸਾਲੈ, ਬਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਹਿ ਗਈਆਂ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਧੀਰਮਲ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਭ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਖਾਣ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਰੜੇ ਡੱਠੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਖੂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 26 ਮਿੰਟ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਤਰਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਕੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੂ ਬਾਣਾ, ਲੂਣ ਬਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ ਬਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੂ ਬਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ 500 ਮੋਹਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਵੇ। ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ 500 ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ? ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁੱਝ ਲਵੇਗਾ। 2-2 4-4 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ, ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਭੋਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨੂਰ ਸੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਹਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਊਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਰਤ ਵਾ ਪਾਰਸਾ ਸੀਰਤ ਯਾਫਤ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰਖਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, 500 ਮੋਹਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖ, ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਗਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਖ ਕੰਧ
ਅਭੀ ਲੱਗ ਛਿੱਲਾ ਪਇਓ, ਜਾਨਤ ਤੂੰ ਇਹ ਝੱਲਾ ਪਇਓ। ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ, ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਾਪੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੈ ਆਏ ਪਿਆ ਸਰਣ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਮ ਵਾ ਲਾਇਕ ਈ ਅਮਰ ਏ ਖਾਤੀਰ ਨੇਸਤਮ। ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਅਲਖ ਅਭਿਓ, ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਓ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਉਹ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਹੋਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ,
ਬਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ। ਜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਤੋਂ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਖਤ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤਖਤ ਮੱਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਨੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਾਊਂਡਰ ਜਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਤੁਰ, ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਨ ਕਿ ਦਾਰਾਏ ਦੌਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀਨ। ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਬਾਸ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੂੰਬੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੇੜੀਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਈ ਮੁਖੇਟੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅਗਲਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਾਫ ਗਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, 1.25 ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਆਗੂ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ 3 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ।
ਜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਮੱਚ ਉੱਠੀ, ਜੰਝੂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 700-800 ਵਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਲਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਗਏ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇੱਕੋ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਖੋ ਅਬ ਹਿੰਦਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਹਿਨ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹੇ ਨਾ ਏਕ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਝੂ ਲਾ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆਗਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈਫਦੀਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਮੁਤਫਲਕ ਖਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬਦੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ, ਧਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜਾ, ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦੀਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਨੰਦ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ, ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ, ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦ ਨਾ ਹੋਤਾ, ये हिंदी ना होती, बामन के माथे पे तिलक बिंदी ना होती, अगर जुल्म के खिलाफ उठाई गोबिंद ने तलवार ना होती, होती बड़ी बड़ी मस्जिदें हर मोड़ पर, अगर चमकौर की गढ़ी सरहंद की दीवार ना होती। ए गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है अज मंदिर ते गुरुद्वारे मौजूद ने। गुरु साहब ना हुंदे ते अज मस्जिदां होणीਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਨੇ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਹੈ। 400 ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।